तास चरण लै हृदय बसावां, तो परम गुरु नानक गुण गावां। मैं दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वश कर सब बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै, गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुपाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला तीजा। इको आप फिरै परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एह मन भिन्ना। इको आप फिरै परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एह मन भिन्ना। तृष्णा ताज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, एक सस्यो चित लावणिया। गुरमति मन इकत घर आया, सच्चा रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग भूला, तैं आप भुलाया। एक विसार दूजा लोभाया, आनंदन सदा फिरै भ्रम भूला। बिन नावै दुख पावणिया, जो रंग राते कर्म विधाते। गुर सेवाते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वड्याई। हर कै नाम सुमावणिया, माया मोह हर चित नाही। जमपुर बद्धा दुख सहाही। अन्ना बोला किश नदर न आवे, मन मुख पाप पचावणिया। एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरा मन पाए। सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शह दी वडियाई। जम काल तिस नेड़ न आवे, जो हर हर नाम ध्यावणिया। आनंद न राते जो हर पाए, मेरा प्रभ मेले मेल मिलाए। सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच सुमाणे, हर गुण गावह सच वेखा बखाणे। नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया।
जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावै सच बखाणे। नानक नाम रते बैरागी, निज घर ताड़ी लावणिया। इको आप फिरै परछन्ना, गुरमुख वेखा ता इहो मन भिन्ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान अंतरयामी सतगुरु। हलत पलत दे राखे लोक परलोक दे सहायता करता, मेरा दे साईं दया दे दाते। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोदी का आनंद माण रही। सुरत बिरत करके गुरु शब्द नाल एक मिक होई। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वड्डे भागां दी बदौलत सानू सबना नू सतसंगत दीआं घड़ियां प्राप्त होईयां ने। पूरब कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सो महाराज दी कृपा हुई जो अमृत वेले सहबां दे पावन शब्द दे नाल जुड़ना हासिल होया है। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़ा सब मुकदी चली रहन। पातशाह जी कहंदे है मनुख तू संसार ते नाम धन दा लाभ लैण लई आया सी, लाहा लैण लई आया सी। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े। केड़े खोटे कारजां दे विच कुफकड़े कहंदे ओह काम जो निरार्थक होण, कोई अर्थ ना बनदा होवे, कोई मतलब ना होवे, फजूल दे। खोटा जिहड़ा पाख्या खोटे धंधियां दे विच उलझ के रह गया। लगा कित कुफकड़ा, ਜਿਹੜੇ खोटे कारजां विच उलझ के रह गया, सब मुकदी चली रहन। उमरा रूपी रात ते मुकदी जा रही है, बतीत हुंदी जा रही, पल पल करके छिन छिन करके। कहंदे ना गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह राग आसा विच काफी जिहड़ा उपजाति आसा राग दी चेतना है तो चेत लै निस्तिन में प्राणी। छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। हर गुण काहे न गावहि मूर्ख अज्ञाना। झूठा लालच लाग के न मरण पछाना। झूठे लालचां दे विच पै करके मरना नहीं पछाण रहा, मरने नूं समझ नहीं रहा भी एक दिन इस संसार नूं छड्ड के भी जाना है। सियाणियां दा कथन है बेकाल नूं सदा चेते च रखो। मौत सदा चेते विच महात्मा जिन्हां दे हुंदी है, साधु लोकां दे चेते विच हुंदी है। और जिवें कहंदे भी कोई सज्जण नेमी सी, महापुरुषां दी संगत करदा सी। बीतराग महात्मा नगर दे बार बार पानी दी कूल दे कंढे आसन रमाया होया, रब रब करदे। जिहड़ा आउंदा ओनूं भी रब रब जपण दा उपदेश करदे ने। किधरे जाना नहीं आउणा नहीं, बिरकत ने संसार वाले पासों। ते नगर दे विच ओह जिहड़ा प्रेमी रहिंदा सी, ओहदा कोई पशु माल डंगर मझ गां सूई। ते ओहने घर वाली नूं कहा भी जिस दिन दुध रलाउणा ना, मतलब जिहड़ा
ਬੌਲੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਅੰਨ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਣ ਵਧੀਆ ਜੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ, ਮੇਵੇ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਡੋਲੂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੀਰ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਿਆਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਸੀ, ਇਹ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਰਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਨ ਰਲਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਆਉਂ ਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਕੌਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਖੀਰ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ। ਹੁਣ ਡੋਲੂ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਖੀਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ, ਬਾਟਾ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉ ਤਕੀਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਨਿਗਧ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਕਾਜੂ, ਮੇਵੇ, ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਕੜ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ ਐਸਾ? ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਛਕਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਖੀਰ ਦਾ ਛਕ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੇਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ, ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਖੇ ਜੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਛਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੀਰ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਖਰਾ, ਬੜਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾ, ਬਾ 7 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੱਪ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਜੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਹੋਰ ਘੜੀ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਲਿਆਈ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਦੂਜਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੇਤ, ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗ। 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਵਿਆ। ਆਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਦਾ ਹੀ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ, ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਤੇਰੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਖੀਰ ਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਘੁੱਟ, ਬਸ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਨਾਲ ਲਟਾਉਂਦਾ ਸੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰਹੀ, 7 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ, ਹੰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਢੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਪਲ ਢਿਲ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 111ਵੇਂ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬੋਲ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਰਾਗ ਹੈ ਮਾਝ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ। ਪਰਛੰਨਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਪਤ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰੈ ਕਹੀਏ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਕਹੀਏ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਏ, ਧਨ ਆ ਜਾਏ, ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੰਨਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਭਤੀਜ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਇਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਸਿਉ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਉ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਤ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਦਾ ਬਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰੈ ਇਕੱਤ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਤ ਪਾਠ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਤ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਕਤ ਕਹੀਏ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੇ ਥਾਂ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕਤ, ਇੱਕ ਏਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਤਰਾਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਏ 21, ਇੱਕ ਜਮਾ ਈਸ਼। ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਕਹੀਏ, ਰੰਗੀਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਏਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ, ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਗ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭੂਲਾ ਕਹੀਏ, ਭੁੱਲਾ ਤੇ ਭੁਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਜੀ? ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤ ਭਰਮੇਣ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ, ਜਗ ਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਤੈਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੂੰ। ਸੋ ਤੱਤੇ ਦਲਾਈਆਂ ਤੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾਠ ਬਣਿਆ ਤੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਗ ਭੁੱਲਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਪੁਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੁਲਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਭੁੱਲਾ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ।
ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਇਆ। ਉਸੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ। ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤੈ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪੈਰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ। ਸਮ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੂਕਦਾ, ਬਰੜਾਉਂਦਾ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਹਾਏ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਦਮੜੀ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਜਮਾਨਾ ਰਾਜੀ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਸੀਸ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਦਿਆਂ ਟੋਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਆਇਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੋਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਾਗ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਰੀ ਮਈਆ ਕਿਆ ਕਰ ਦਈਆ, ਜੋ ਜਾਗ ਨਾ ਆਤੀ ਤੋ ਜਾਤੋ ਰੁਪਈਆ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਬਰੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਧਾਤਾ ਦੀ ਕਰਮ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ
गुरु दी बंदगी सदका, गुरु की टहल सेवा कमाउण सदका चारे जुगां दे विच जाते कहिए जाने जांदे हन। जिसनों आप दे वडियाई हर कै नाम समावणिया। जिन्हों करता पुरख वाहिगुरु आप वडियाई दवे, जिसनों आप दे वडियाई हर कै नाम समावणिया। ओ हरि दे नाम दे विच समाउंदा है, ओ हरि दे नाम विच परचिया रहिंदा। माया मोहे हर चेतै नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाई। माया दे मोह सदका जीव परमात्मा नूं सिमरदा नहीं। कहदा कोई नहीं, दीवान तां रोज ही लगदे ने, जे मैं दीवान ते चलिया गया 2 घंटे काम टाइम खराब हो जूगा, काम पछड़ जूगा, फिर किते चलांगे। माया दे मोह ने, धंधियां दे मोह ने रब भुला दिता। माया मोह, माया दे मोह सदका हर चेता नाही, हरि परमात्मा नूं सिमरदा नहीं जी। नतीजा जमपुर बद्दा दुख सहाई। जमां दी पुरी विच बद्दा, अंत नूं फिर अंत दे वक्त जमां दी पुरी ढुकदा है ते दुख सहाई। उत्थे जमां द्वारा नाना प्रकार दी दित्ती जांदी सासना, दित्ती जांदी ताड़ना, वो सहंदा है जी। अन्ना बोला किछ नदर न आवे। माया ने इनू दूजे दा दुख ना दिसण दिता, दूजे दी दीनता, दूजे दी विपता, दूजे दा दुख इनू माया दिखण नहीं दे रही। अखां ते जिहड़ी है मोह दी, माया दी, ममता दी, हंगता दी पट्टी बजी हुई है, हंकार दी। इस करके गरीब दा दुख नहीं दिसदा, माड़े नूं कीड़ा मकौड़ा ही दसदा है। तां ते हजूर सच्चे पातशाह जी कहंदे ये अन्ना है। जदों कोई निमाणा निताणा कोई गरीबड़ा बंदा निगाह च ही ना आवे, फिर अन्ना ही कहा जाएगा। ते जदों दुखी बंदे दी पुकार, बड़े दीन बंदे दी हाल पा रहा, विलकणियां पुकारां कन्नां च सुणन ना, ते फिर बोला होया। अन्ना बोला किछ नदर न आवे, इनू कुछ नजर ही नहीं आउंदा। माया ने अखां तो भी अन्ना करता, कन्ना तो भी बोला करता। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनाई बरोल कझोला, नजर ही नहीं आउंदा कुछ। मनमुख पाप पचावणिया, मनमुख मंदा जेड़ा गैर वाजिब करदा, जबर जुल्म करदा, दूजिया नू मथदा ही कोई नहीं, हंकार च अन्ना हो गया। कन्ना तो दूजे दी चीख पुकार, दर्दमई आवाज नहीं सुनी, बोला हो गया। मनमुख पाप पचावणिया, पापां दे विच परवर्तित है मनमुख बंदा। एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, एक नाम रंग दे विच रंगे गए वाहिगुरु, जिन्हां नूं तू आप इस पासे बंदगी वाले पासे लाउणा कीता। भाए भगत तेरा मन भाए, भावना भगती वाले वो नाम रंग विच रंगे होए तेरे मन नूं भा गए, अथवा तू उन्हां नूं मन करके भा गया, बाकी सब पासे छड्डता, तेरे नाम दे विच जुड़ गए। सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। सतगुरां नूं सेवदे ने जो सतगुर जी सदा सुख दाते ने, सुखां दे देण वाले ने। सब इच्छा आप पुजावणिया, सब प्रकार दियां इच्छावां आप पूरियां करदा है जी। हर जीओ तेरी सदा सरनाई, हे हर जीओ, हे वाहिगुरु जी, ये जीव तेरी शरण च हन, आपे बख्शें दे वडियाई। ते आप तू अपने पैदा कीते जियां नूं बख्शदा, वडियाई दिंदा है। जम काल तिस नेड़ न आवे, जमां दा भै जामदूत
ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਜਮ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀ, ਰਾਤੇ ਕਹੀਏ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਗਏ। ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਭਾ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ, ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਕਹੀਏ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੋਂ ਸੱਚ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ, ਬੈਰਾਗ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੋ ਅੱਖਰ ਆਮ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦਾ ਉਪਜਣਾ। ਰਾਗ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਇਹਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵੈਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੋਣਾ, ਰਾਗ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਵੈਸ਼, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾੜਾ, ਜਲਸ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬੈਰਾਗ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਜੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਬੈ ਕੀਏ ਰਹਿਤ, ਮੁਕਤ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨੇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। उंज सारे मित्र भरा ने, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। इस करके प्यारी साध संगत जी, नानक नाम रत्ते बैरागी, असल बैरागी ओ ने जेड़े नाम रंग विच रंगे हुए ने, निज कर ताड़ी लावणिया,
ਤੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਾਪੈ, ਕਾਲ ਨ ਚਾਪੈ ਦੁੱਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਭਲਕਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 4, 5, 6, 7, 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ 6, 7 ਤੇ 8 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पियो वनहार। हे संता कै सदा संग, निदारा आधार। हे ठाकुर हऊँ दास रू, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोय। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़ह सो उतरह पार। जो शरदा कर से मंदी,
गुरु पार उतारन हार। जो शरधा कर सेवंदे गुरु पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।